श्री वाहिगुरु साहिब जी। अन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार। मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार। मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवह ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, को मन जाने मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, को मन जाने मन कोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तित पावन भगत वत्सल, अंतजामी करुणा निधान, गुरु गरीब नवाज। कलयुग के तारण हारे शब्द गुरु साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की अपार बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हुए दीवाना अंदर आप सरबत संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे जाप, रस पिन्ना पावन गुरबाणी दा कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। हुण इस पावन अस्थान ते चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा विचार दा समा होया। आओ सत संगत जी प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की लड़ीवार कथा सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। जपजी साहिब पावन गुरबाणी जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह की रचना तो उचारण की है। जिवें सिद्धां दे बेनती करन ते महाराज सच्चे पातशाह परमेश्वर दे नाम दा मनण दा महात्म दर्शा रहे ने। जिन्हां गुरमुखां ने अपने जीवन दे अंदर परमेश्वर दे नाम दा मनण कीता है, तिन्हां दी किहो जिही अवस्था बनी है। क्योंकि सुनना जिथे कठिन है उत्थे मनना उहदे नालों भी वध कठिन है। सुनना भी साध संगत जी सुनन तो असी अवेसले हो जाते हाँ जदों महाराज सच्चे पातशाह उपदेश बख्शिश करते हैं। जे कोई सुन लवे तो फिर मनना बड़ा औखा हो जाता है। पर हजूर कहते हैं जिन्हां ने जीवन दे विच मनन कीता है, महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन उपदेश नूं शरधा विश्वास रूपी कन्ना द्वारा सुनिया है, फिर सुन के मनन कीता तन करके नहीं मन करके जिन्हां ने मन्निया है। निश्चय करके महाराज सच्चे पातशाह जी तो दीखिया दान लैके परमेश्वर ने नाम नूं सब तो उत्तम जान के मन्निया। ऐसा अकाल पुरख परमेश्वर का नाम है जिस दे समान होर कोई दुनिया की ताकत नहीं है, जिस दे समान होर कोई दुनिया की शक्ति नहीं, जिस परमात्मा के नाम के समान होर कोई दुनिया का जादू टूणा कोई टूणा टमक्का किसी प्रकार भी बराबरता नहीं कर सकता।
ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ 4 ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੋ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਗਤ ਅੰਦਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੇ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੀਪ ਸਰੂਪ ਆਓ, ਚੌਥੀ ਸਾਜੁਜ ਪਛਾਨ, ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 36 ਗਿਆਨ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੀਪ ਸਰੂਪ ਆਓ, ਚੌਥੀ ਸਾਜੁਜ ਪਛਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੁਜ, ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਸਮੀਪ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਟਵਰਤਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਯੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਅਭੇਦਤਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਯੁਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਤ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਾਣਾ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਇੱਦਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਯੁਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਗਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਾਹੁਨ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਪਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੜੋ ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ 4 ਸਾਧਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਧਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਮ ਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤੀਸਰੀ, ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਰਾਮ, ਖੜੇ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਜਾਨੀਏ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਹ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਲਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਰਤਾ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਰਤਾ ਪਾਉਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਣ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਰਤਾ ਪਾ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਰੂਪੀ ਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸਨ ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਕਮਾਲੀ, ਤਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਤ ਆਸਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਤਮਾਮ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਾਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ,
ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਵੇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਜਿਹਬਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਈ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਸਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਹੁ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਇਉਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੇ ਸ਼ਰਮਣਹੁ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਸਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਨਿੰਦਰਾ, ਵਿਕਲਪ, ਸਿਮਰਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਪਰਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਧਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਖੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਿਤ ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਔਕੜ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਢੋਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਾਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਏ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੌਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਨ ਕਨੌਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਦੀ ਲੱਜਾ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨ ਕਨੌਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਤਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਰੇ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੇ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਘਰਨਾਮੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਸੇ ਤੇ ਖਾਨ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤਰੀ ਮਹਾਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਘਰਨਾਮੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਰਖਾਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੁਕਲਾਣੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ। ਚੰਗਾ ਵਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਹਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੌਰਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੋਗ ਵਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਯੋਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਜੂਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਡੋਲਾ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਲਾ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੰਜੋਗ ਹਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਿਧ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਹਿਰਦਾ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜੋ ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਮੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ। ਜੋੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਢਾਹ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜੂਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਤਿਹਾਸਨ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਕੋਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਹੇ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਜਲ ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੀਤਲ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ 30 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪ ਉਠਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਡਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ। ਜੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਡਾਵਨ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਵੀ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੇਸਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਟੜ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਓ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਈ ਤਿਨ ਕੀ ਜਨਨੀ ਕਿਰਤਾਰਤ ਤਾਂ ਜਗ ਬੇਦਨ ਗਾਈ। ਜਗ ਧੰਨ ਭਏ ਤਿਨ ਮੀਤ ਸਖਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਈ ਤਿਨ ਕੀ ਜਨਨੀ ਕਿਰਤਾਰਤ ਤਾਂ ਜਗ ਬੇਦਨ ਗਾਈ। ਕੁਲ ਪਾਵਨ ਜਾਹੇ ਕਰੀ ਸਗਰੀ ਜਗ ਧੰਨ ਭਏ ਤਿਨ ਮੀਤ ਸਖਾਈ। ਪਦ ਕੰਜਨ ਜਾਸ ਪੁਨੀਤ ਧਰਾ ਰਜ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਗ ਮਾਪ ਮਿਟਾਈ। ਜੋ ਭਵ ਮੰਡਲ ਮਾਹਿ ਭਜੇ ਖਿਨ ਏਕ ਏਕਾਗਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਐਸੇ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਮਨਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਤਰੈ ਆਪ ਤਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਔਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇਨ ਸਰਿਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੇੜੇ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੀਖਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪ ਤਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਾਥ ਹੈ, ਔਰ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਾਇਆ ਪਲਟ,
ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਮਰੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਬਲਾ ਜਾਗ ਕਰਕੇ ਵਜਾਇਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿਖ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭੇਖ ਦੇਖ ਲਏ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਮੁਨਾ ਗਏ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨਾ ਭਿਖ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਹਿ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਭਟਕਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਿਖ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਰੂਪੀ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੇ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ ਨਾਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ। ਤੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਖ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਚਿਦ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਿਖ ਨਾਮ ਭਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭੇਖਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖ ਆਕਾਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਾਨੈ ਕੋਇ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮਨ ਕੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।